各位用这 Million Accounting Software 做 accounts 做 data entry 的朋友们，当你们收到 clients send 给你们的 POS system 那些 sales data 的时候，或者是其他 software generate 出来的 PDF、Excel listing 都好，你是否还在一条一条 transaction 这样子 key in 在你的 Million Accounting Software 里面呢？如果现在可以把这些 data 一次过 import 进去，把你的长时间重复性的工作大大缩短，你是否愿意呢？如果想了解，记得把影片看完，里面还包含一些 Excel formula 的教法哦。大家好，我是索达。相信在 accounting firm 里面工作的朋友们，或者是一些 freelancer 们，当你们收到你们的顾客 POS system 里面那些 data 的时候啦，你们会选择一条一条 transaction 这样子 key， 还是一个月 lump sum 这样进 key in 在你们的 software 里面呢？因为不同的 POS system generate 出来的 report 会不一样啦，所以有一些 client 呢，他们也不太会怎么 generate 到你们想要的那种 report， 比如说 Excel format。这样子的话呢，很多时候相信很多同行们呢，他们都会是 lump sum figure key in 在这个月尾那边，就是比如我在月尾11月30号那时候，我就只是 key in 我的 total sales 171.8，然后 credit sales 这样子罢了。可是这样子的话，只限于 cash sales 罢了哦。如果你的 client 是要有 debtor control 的话，那么这个 lump sum figure 的方式就不太那么行得通啦。所以呢，今天的影片我会教大家，当你们收到 client 的那些 POS system report 的话，怎样把它们 import 进去 Million Accounting Software 里面啦。OK， 进入正题。首先呢，你要先确保你所使用的 Million Accounting Software 的 user ID 是用 admin 的，因为呢 cashier 是不能用上面的这些其他功能，而 clerk、manager 还有 super 呢，当你要做 import 的时候，它到最后还是要问回你 admin 的这个 ID 和 password 的，所以是你了，我只是会用这个 admin 来做示范。其次，你还要确保你的电脑有一个类似 Excel 的 software 叫做 OpenOffice 的，如果没有，你就去 Google search for 它 OpenOffice， 然后你 download， 按这个 download， 然后呢，如果你的电脑是 Windows， 不管你是64bit 还是32bit， 你就直接按这个 download full installation 就好了。如果你是其他的 Linux 还是 OS 的，你就选其他的啦，然后你就按这个 download full installation 就好了。而我们需要用到 OpenOffice 呢，是因为 Million 做 import 和 export 它都是需要用到这一个 software 的，它不可以只是单纯的用 Excel 或者是用那个 WPS 的。回到 Million 这里，当刚才上面所说的两个条件，就是你可以 login 那个 admin ID， 还有就是 OpenOffice 都达成了过后，接下来呢，就是要有 Million import 的 template 呢。可是因为不同的 Million version 需要对照的 import template 不一样，所以这里呢我就不提供，但可以教大家怎样弄到那份 template。首先呢，先确保你的 Million 呢是有了一些 transaction， 因为要看你要怎样的 transaction， 你才可以 export 到，就是 import 的时候你需要放什么资料下去。打个比如呢，现在我 invoice 那边我已经是 create 了一张 invoice， 随便 create 一张 invoice 了的。你可以看到呢，我的 sales 这里我放了日期，然后呢，我选了我这个 debtor， 然后它的 description 是对照是 sales 的，而 sales 的这个 account 呢，它的对照就是这个 debtor， 价钱是505块。然后我也在这个 general sharing 的主要 transaction 这里。OK， 在 GR transaction 这里呢，我也随便 key 了2张单，包括了刚才的那个003的GR 003的，这里有001和002的，so 里面呢我也是随便这样 key 罢了，就是做一个 sample 罢了。然后呢，有了这些 transaction 呢，你就可以知道你要 key 的东西，比如我在这一张单下面再加多一些 product A 这样子，就大概 save 一个版本啦。然后呢，我们就现在就是有了一些例子过后，你就可以知道你要 key 的地方是在哪里。等一下那个 database 要怎样 key 啦。首先呢，你就去 system， 然后去 administrative tools 这里，这个就是做 export 的东西。然后呢，你就去到第13这个 import export data 这一个功能 ，double click 它，然后你现在就去 export transaction， 然后你按 OK。
然后这里因为刚才我们这是进 sales， 然后我们就只是选 sales 的这个 batch 啦10，然后这里就不选 date 啦，然后 exported OK， 因为我之前已经有做了一些 exported 的，所以不管它，我们就选 both 啦。当然，如果你是还没有做过 export 的话，你就选 not exported 啦，然后你就选你要 export 的东西。这样我们现在就是选完这3张sample， 然后我全部 export 完它 ，export yes， 然后你要去 export 哪里，这个就选你自己的那个 folder 啦。这样这里我就不 show 给大家。export 去了你的那个 folder 过后呢，你打开它应该就会出现这5个 file 了的。然后呢，这5个 file 你就要打开这个 SGL。OK，SGL 呢，它因为这个就是 OpenOffice 的那些 file type 来的，然后它一定会出现这样子的表格。当然，我们通常只是用这个DOS OS 2850 International 的，除非你的 Million 里面会用到华语字，那么你就要选到去 Chinese 的比如这一个啦，我是用过这一个是可行啦，可是现在我们就是用回普通的 International 这一个 OK， 这样它会出来嘞，它就会看得到，你可以看得到它的这个 account code 有了 GL 第几张，这个它是那个 document number 来的，还有它的 date。然后还有的就是 reference number， 这个 reference number 就是我们自己 key 的 reference number， 还有它的 description， 还有刚才我们刚刚新加下去的那个 description 2， 那个 product A， 还有价钱，然后还有等等的东西啦。这样其实这个就是Million的它那个 template 啦，也就是我们需要用来做 import 的那个 template。So 这个就是一个版本，让我们去参考。然后当我们有了我们的 database， 我们就是 paste 进去过后呢，然后就是 import 回进 system 那个 Million system 里面，这样就 OK 啦。这里呢，我在教大家怎样 generate Million 自带的 accounting transaction sample。跟之前一样，打开那个 Import Export Data， 选择第6个那个 Table Structure of SGL.dbf， 这个就是 Million 的那个 Import 和 Export 的那个 Database 主要的东西，所以这个你就直接按 Generate SGL.dbf 这一个它的那个 format， 然后你就选你自己的 folder， 按 Select， 然后就可以了。export 了过后呢，你的 folder 就会收到有一个这样子的 SGL 的 OpenOffice type 的那个 file， 所以你可以 double click 它，跟刚才一样，我们会选择 International 的这个 sample， 按 OK， 这样这一个呢就是 Million 自带的那个export 的 template 出来，它会有 sales invoice， 有 cash sales， 有 CN， 还有 purchase invoice 的，然后你可以看到它的 bill type。这些呢，就在你刚才的 Million 那边有解释给你看的。当然，等一下我再告诉你哪里看到。你看到 I 呢，这一些就是invoice 来的 ，H 就是 cash sales，C 就是 credit note， 然后这个是 purchase invoice 啦。这个当然就是刚才我讲的，你在这个 table structure 这里，它是有解释的，它是在这个 bill type 这里，你可以看到 I invoice。D 是 debit note，C 是 credit note，H 是 cash sales， 然后 P 是 payment。不管你是做 make payment to supplier 还是 receive payment from debtor， 都是用 P。然后 invoice 就好像刚才的 I 也是一样，不管你是 invoice to 你的 debtor 或者是你 purchase invoice 的，都是用 I 的，就是这样子。OK， 回到 Million 来这里。就刚才因为已经 export 了嘛，这样我现在示范给你们看，如果我 import 回刚才 export 出去的东西会是怎样啦。这样刚才已经 export 了，这样我们现在就是 import transaction to accounting， 这样我们就选preview， 然后我们就选我们那个 file， 然后你在这里看得到哦，它就是把刚才那些东西 import 回来这里。不过这个只是一个 preview 罢了，还没有 import 的，你不用担心。可是你看到吗？这个 batch 这里是空的。然后通常来讲这里是不可以空，然后第二样我们要留意的就是我们要确保上面是没有东西的。可是你看这个 exceptional log 这里哦，它这里出现了 transaction， 你要知道它这里已经跟你讲哦 already exist in GL， 然后它这一些是 will not be imported into GL， 意思就是它这一些
东西都不会 import 进去的，因为它在 system 里面已经有了。这个其实就是意思哦，它在它的 Million 本身它已经自带了这些，所以这个东西它是不会帮你 import 的。第二样东西就是它这个 batch 这里是空的，所以通常来讲这一些东西我们是 import 不到的。这个只是一个 example 罢了。然后呢，如果你的 sales 或者是 purchase 的话啦，是有 debtor 或 creditor 的，而不只是单纯的 cash sales 或 cash purchase 的话呢，这样你就要先 create 你的 debtor 或 creditor 那个 listing 先，就是你要找到你的那个 database， 你要先把他们那些 debtor creditor 全部 import 进 Million 先。有时候呢，它这个 import transaction 哦，它不会 auto 帮你 detect 那个 debtor， 就好像这个3000A001通常是一个 debtor code。像这些这样子的 debtor code 来的，可是你看它在 customer 这里还是没有出现，有时候会有，有时候没有，这个我就没有去研究为什么啦。这样这个情况下呢，我们就是要先 export 那个 table 出来，这样你就 click 那个 export table， 然后因为我本身我已经是 create 了几个 debtor customer 这样子啦，然后你也可以按这个 supplier， 我们先找出这两个要的那个他们的 就是 import 那个 template 出来，也是一样 template， 然后你也是一样按 export， 就放去你要的那个 template 那边，就是 table folder 那边。当你在 Million export 了那个 customer 和 supplier 那个 listing 过后呢，你的 folder supposedly 就会收到这6个东西啦，包括刚才那个 export 出来的那个 accounting transaction 那个 sample 啦。这样 customer 呢，就是刚才我本身 create 了的，它就会 show 出来我本身 create 了的3间公司，就是这3个 code ABC， 然后还有这些电话号码啊、Gmail 啊、contact number 这些的。然后 supplier 这里呢，它也是一样，这样还是会是空的，因为我没有 create 过任何东西。这个就是一个那个他要的那个 title 那个 template 来的罢了，所以你有什么东西你就填上去了。填了过后呢，现在我们现在示范一个啦。supplier code， 比如我放一个4000 A001， 名字呢我放阿帕，然后 OK 这个 account number 这个呢还是 grouping 去回什么 account code， 就是它的那个 main account 还是哪一个 group 回去4000这个 trade creditor， 然后 currency 呢这个是 MYR， 然后我们就可以按 save。然后 save 呢，通常我们就是按 keep current format， 不管是你做 import transaction、import supplier 还是 import customer 都是按这个啦。这样我们不改它任何东西，然后你就可以打叉关掉。关掉过后，我们回来 Million 这里，这样因为我们要 try 看我们的 creditor 是不是可以 import 进来嘛。那我的 creditor 这里还是空的，然后现在我就按 import table， 然后我按 import yes， 然后我就选刚才我 export 出去那个地方啦。选好过后，你按 OK。这个 Million 有时候会有这种比较我也不确定什么名字的，就是什么问题的 error。OK， 不要管它。过后呢，你会发现到你拿到下来，你的 supplier 这里会有一个号码1，就是刚才我们填了那个资料，然后其实有了这个呢，你就其实证明了你的东西已经 import 了的，因为你再按 import， 它其实就是又问回你同样的东西。所以呢，不必要。这样我们现在去看我们 supplier creditor 这里，它已经是出现了刚才我们的那个creditor 了，按进去也是4000 A001， 然后我名字是放 APA， 然后 control account 是放4000的，然后 MYR 这样子罢了。So 这个就是我们可以 import 到我们的 debtor 和 creditor， 一定要先放完这些进来先，然后呢，当我们 import 我们的 accounting transaction， 不管是做 sales 还是 purchase 的时候呢，它都有对照的那个 debtor 或 creditor code 了啦。OK， 现在呢，这个就是一个 example 的 POS Sales Transaction Detail Report。我是拿一些 sample， 就是client的那些 sample， 然后再自己改一改了的，就是那些 invoice 号码、product 那些随便改。所以呢，你看到同样 product A， 它的那些UOM 可能会有点不一样。OK， 那个不重要，这些只是一个 example 罢了，或者是那些价钱是不一样的。OK， 不重要，就不要管它。因为为什么呢？因为我们很多时候我不做那个 control of stock， 我只是 control of 那个我的 sales， 就是 accounting transaction 罢了，我不管那个 stock in stock out 那一个 part。所以呢，这里我教的这个 import 呢，这个是不包含任何 stock control 的，只是包含
accounting transaction、accounting entry 罢了，就是我要把我的 sales 进完去，然后我的debtor 也进得到这样子罢了。所以呢，这一个就是我 extracted from 那些 POS system 啦，而这一个 extracted POS system， 当然每一个 POS system 出到来的东西不一样，我这个只是一个 example 做参考啦。OK， 首先这一个 POS system 的这个 Excel sheet 有一个很大的问题，就是它全部都是 merge and center 的。这样当然 OK， 第一样我们要开始做的东西啦，我们要做的就是通常我们是不动这一个 original 的，因为有什么事情发生的时候，至少我们还有个底在，所以呢，通常我们会 duplicate 一个新的 sheet。当然 Excel 呢没有这个功能，你可以按 Move， 然后 Copy， 然后你开的新的一个，这样至少我们现在改这一个，至少这一个呢有什么事情发生，我们还可以补救。这样 OK， 现在我们就开始要改这一个 Sheet 2这一个 Excel Sheet 啦。OK， 在开始之前，我还要再说的一样东西就是，这个 Import 呢，我需要用到一个 Formula 叫做 XLOOKUP 的，而这一个 Formula 呢，只有在2021之后的 Excel， 就是 Microsoft Excel 2021版本之后的才可以用，2019或之前的，就是19、16、13或07那一些全部都用不了。所以呢，解决方案就是要么你就 upgrade 你的 Microsoft Excel 去2021或更新的，或者是 Microsoft 365，或者是直接上网 download 一个免费版本的 WPS 啦。我现在用这个是 WPS 来的。然后，因为刚才有说了，因为这一个 sheet 呢，就是 extract 出来的 Excel 呢，它是有很多 merge and center 的，而因为我们要用到 formula 的话，如果是有 merge and center 的话啦，是很难 linking 的，所以在这个情况下，我们会 highlight 完全部，然后按 merge and center， 就是让它 unmerge 到完它。当然你会看到这些字有点怪怪的啦，这样看你啦，你要不要，要么你就可以 double click 在这些column 或 row 那些地方，让他们 auto 跑完出来。弄到比较好看。当然你会看到这样子奇怪的东西，你按 Wrap Text 掉它啦。OK， 因为那些字眼我们不需要看到它的，所以你可以就 ignore 掉。当然可能你看到，你可以看到有些空行一行，有些空两行，因为这个就是很多时候是从他们的 POS system 他们是由那个本身是 PDF file 来的，然后他们 extract 变成 Excel， 就是直接convert from PDF 去 Excel， 或者是就算你是收到的 PDF file 啦，你在上网或者是你的那些 converter 变成 Excel 的话很多时候他们也会变成这样子的，就是可能有些空2-3行，有些空1行这样子，然后这里会空很多空格的，所以呢，我们就是要把它unmerge 掉，然后 make sure 每一行的那些位置是一样的，这样子你做你的 import 或者是你 linking 那些 formula 就很方便啦。OK， 刚才我发现到我这个 Sales Report 啦 ，POS Sales Report 它是没有任何 debtor 的。因为这一个呢，很可能这个 report 本身它是一个不懂是 pharmacy 还是普通的杂货店，这样它卖的对象就是那些 walk-in customer 罢了啦，它没有固定卖给，就算是熟客的话，它也是 for cash use debtor 罢了。这样有一些公司或者是你们有需要到对照那些 debtor 的话呢，你就要留意一下。就是看它有没有这一行，就是 for 那个 debtor 的啦。这样这一次我的 preview 给你们的这个 sample 呢是有 debtor 的。然后呢，还记得刚才一开始我们已经是从 Million 那里 export 出来了那个 OpenOffice 的这一个 listing， 这个 debtor listing 啦。所以呢，现在我就是要回去我的Excel 这里，我开多一个，这个是我的 debtor listing， 这个只是暂时放着不了。然后就把全部那些 debtor account code 和那个名字都 copy 过来，我只是需要这2样东西罢了。OK， 那些位置跑完 Wrap Text 那些你按一按，给它调一调位置啦，这个不重要。然后现在我们就是要打开我们一开始从 Million export 出来那个 sample 的那个OpenOffice 的 XGL file 啦。
OK， 有时它不弹出来嘞，你就找回你那个 OpenOffice， 它有时就是这样子卡住了的，你就按 Open。OK， 现在我就是要上面这一行，因为我要 import， 然后based on它的这一个对应的那些 account code， 然后我就回去我的这里开多一个新的 tab， 然后我 paste 完在这里。OK， 那些位置可以不怎么管它。然后其实呢，如果你的 invoice number 呢是每一张一行都是不一样的 invoice number， 这样子的话我们就可以直接 copy 过去了。可是现在不要忘记，你看我这里的 invoice 号码这3张其实是同一张 invoice 来的，只是它卖不同的 item。然后这个是第2张，这个是第3张，这样子。所以呢，如果你这样子 import 的话呢，它就会变成3个 sales， 就是可能 credit 3次 sales， 然后 debit 3次 debtor。你要这样子做也没错，可是呢，站在我的立场，我就不管这个 item 了的，我就不要管里面他买过什么。所以呢，在这里我只是需要做的东西就是，我把这些全部同样，只要我发现到，我要让 Excel 知道，只要我发现到同样 invoice 号码，我就要把它加起来。把这一些号码加起来，意思就是只要他发现到同样 invoice 号码这3张，这个是同样1张来的，然后我就要把这些的它的 subtotal 这里全部加起来。这个功能会用到什么呢？就是用到一个叫做去 data 这里叫做 consolidate。而这个 consolidate 要怎样用呢？你就去一个空的位置，就是现在比如我在这里，然后我按 consolidate， 然后这个我们选 sum。然后 reference 就是第一排这里，我就选从我的 document number highlight 到我的 subtotal， 因为我要的是 subtotal。为什么呢？因为有一些 item 我是有2个 quantity， 然后 unit price 是这个，所以我的 total gross 或者我的 subtotal 都是11.6块。我要拿到11.6块这一个价钱，就是要么 gross 或要么 subtotal 啦，看你的 database 是怎样。然后当然我不只是要一行，我要的是拉到底。OK， 就这样子，然后我按 Add， 然后我按 Left Column， 什么意思呢？我就是要 Based on 我的这一排 Left Column， 因为我看 Highlight 是由 O 这一里开始嘛，就是 Based on 我的 Document Number 这里嘛，所以我要以我的 Left Column 为主，我就让它 Consolidate 完起来，这样你就可以看到它的那个 invoice 号码就会顺着完，然后它帮我们全部加完在一起了，所以这一个其实就是我的那个 subtotal 来的，就是刚才的这一个 subtotal 来的。它现在把它变成在这里了。如果 OK， 这里我们delete掉那些空格先，然后我们可以做一个简单的测试，比如这一张单001卖给阿里的，它有3个 product。然后这3个 product， 它的 subtotal 呢是3块钱加4块钱加7块钱，总共是多少？总共是14块钱。所以你看这里是14的，所以它已经是帮我们 consolidate 好了的。而 consolidate 好了过后，我现在就可以把这一个 copy， 然后去我刚才的 sheet 2这里 paste 在我这个 reference 2这里了。当然。我这个价钱来的嘛，这个价钱呢，我就 cut 掉它，配去我这个 amount 这里，有了 document number， 有了 amount， 现在我要做的第3样东西就是我的 document date， 而 document date 呢，这里就是我要用到 XLOOKUP， 我要 lookup 的东西呢，就是我的这个 reference number 这一排 F 的这一排，然后 lookup area 是 lookup 我的这一个 document， 因为我刚才是以我的 document 来为主。lookup area array， 然后 return array 呢就是我的 date。这里我把它 lock 起来 F4， 这里也是，后面的我们用不到，关起来。So 你就可以看得到，它其实这个是 date 的 format 来的，而这里有一个重点，大家记得记起来，或者是mark down 起来，就是我们要 import 进 million 它的那个 date format 一定要用 US 的那种
month date 然后 year 的，不要用习惯我们的 date month year。所以呢，在这里你要去 format cell， 把它的 date 换一换，这里选 English， 然后选 United States， 然后选这个大概这个啦，就是我要看得到的是什么呢？11月1号、3号、4号、5号、6号，就是 month date 月日年这样子的 month date， 然后 year 这样子的。然后 date 有了过后 ，document type 呢，其实全部都是 GL。然后 document number 这里我跟回之前它 export 出来的那个 format， 它其实是7个0，然后1个1，然后这里呢我们就会给它 auto 跑。然后 sequence 呢 ，OK， 这里是会放全部，这里放1个1，我放2个1，然后我 highlight 2个，然后 double click 让它全部变1。为什么呢？等一下我再解释。然后接下来呢，我们还要做的东西就是 description。description 这里呢，我要知道这一张单是卖给谁。如果你现在做的只是一个 cash sales 的话，就是你 credit sales debit 去 cash in hand 这样子的话啦，这样这一个你就直接放完 cash in hand 你就不用管你的 account code 呢，其实就是 debit cash in hand credit cash sales 或者是普通 sales， 就这样子罢了，就很简单做。可是如果好像我现在这个我是有不同的 debtor 的，这样这个情况要怎么做呢？也是一样，我会用 lookup 也是这个 document number， 然后我就要去一样lookup array 选回我的 document number lock 起来，然后逗号 return array 我要找到谁？我要找我的 debtor 这里也是一样 lock 起来 F4 然后关起来， so 我就可以知道我第一张 invoice 我是卖给阿里，其他的就会卖给 B Enterprise 我的不同的 debtor， 而这些 debtor 都有了过后，这样我的 account code 就可以也是一样做 lookup 了啦。so 这一个呢也是一样 lookup as lookup 我的 debtor， 然后去我的 debtor listing 这里 lookup 这一个 debtor 名字 lock 起来 return lock 起来关 OK， so 也是一样 so 我可以现在基本上最重要的东西已经是出完来了啦，就是我可以知道我的 debtor code debtor account code 是进什么 debtor 是什么，然后 document number 几时 sequence OK 这个不重要这几个 date 有完了这几个还有价钱，这些都有完过后呢，我就 highlight 完我的这一堆 data copy paste 多一轮在下面 OK， 可是刚才这个 SEQ 是 sequence 就是排序的意思，上面这一堆是1，这样这一堆就会是2，我 highlight 完我打个2 Ctrl Enter 把它全部都变成2，然后这个 date 我可以不用动它，然后这些名字我也可以就 up to 你啦 OK， 现在因为你要做的就是我要 debit 我的 debtor credit 我的 sales， 这样意思就是第一行我是要 debit 我的 debtor code， 第二行在这个 sequence 里我是要 credit 我的 sales， so 这里的 account code 呢，其实我全部要放完我的 sales， 我的 sales account code 会就是5000 stroke 4个0，这个是我的啦，我的 million 那边的啦，你的 sales 是什么 code 你就放什么 code 啦，然后一样打第一个 Ctrl Enter 给它全部都是，然后 OK 站在 million 那边，通常我们的 account 就是 debtor code 那边呢，我要收到是什么？是对照我的 sales account， 而这个 sales 这里也是对照我的 description 呢，会是写我的 debtor 名字，这个是我做的方式啦，当然每个人做的不一样。像这里我 copy 这一个，因为这里我已经是 confirm 对了嘛，所以我 copy 一轮，然后我 paste as value， 我就不要用那个 formula 在了，因为什么呢？这里我要把它的那个 description 全部变成 sales， 如
如果我刚才不把那个这里 space as value 的话啦，我现在这里写 sales 的话，它这里就会跑完那些 formula 了。因为刚才我这个 account code 这里，我是 look up for 这一个 description 的嘛，所以这里我就放我的 sales control enter 这样子。都做好这样过后，你就可以 highlight 完全部，包括价钱。这一次要包括价钱，刚才是没有包括价钱。然后我们就去回 home， 找出我们的 sorting custom sort， 然后我们就去选我们的 column C， 因为我要让它顺着去 column C， 然后这里 A to Z， 然后 add column。可能我放去 column D， 不过你选 column C 其实就够了的。然后让 OK， 你就可以看得到，其实跟刚才一开始 export 出来，从 Million export 出来那个 pattern 是一样的，就是这样嘞。它的 document number 第一张我是有2个 sequence 的，同样一天，同样一张号码 ，debit 我的 debtor account code 里面是对照 sales，credit 去我的 sales 对照那个 debtor 名字。然后这里就是会有空格，空格是什么呢？因为为什么 debit debtor 嘛，这里就是 positive 哦，这样这里我就要 highlight 完，我要填那个 negative 出来，我就 highlight 完，我一样 control G， 就是这个 shortcut key， 选 blank go to， 然后我要是等于我上面的 negative of 上面，就是你减上面。然后 Enter， 它就会把我们 equal to 你上面那个 negative of 你上面那一个 formula。这个步骤过后呢，你就可以看得到你的 total sum 是0的。然后这一个 formula 可以 copy， 然后也是一样 paste 在这个 FX amount 这里。OK， 这个是 debit 呢，你就直接 equal to 这个14块。credit 呢是0，这里也是0。这里我们 credit side 我们不放 negative 的，我们就 negative 回这一个数字了，所以都是这样子。然后你就可以 copy paste 完下去。OK， 做到这里过后呢，因为其实主要这就是我要跟那个 system 讲，跟那个 Million 它的 formula 它的 format 讲，我 debit 就是多少钱 ，credit 就是这个数字的 credit side 多少钱，然后这一个 FX 呢，它其实是完全一模一样这一 side 的，所以你可以再 double confirm 这个 amount 呢 total sum 是一定要变成0，这个 FX amount total sum 也是变成0，debit 和 credit 一定要是一样。这里呢 show 着171块8，而你可以再double confirm， 就是 check 回这一个 listing 这里是不是 171.8， 是的，然后我们这个 listing 也是 171.8， so 这样子来讲 check 的话，你就可以 confirm 你这些数字是 formula 没有跑，是完全对的。过后这个 FX rate 我们全部放1。我就是跟着那个 Million 和 export 出来的 ，so far 没有什么影响，我也没有去研究它。Currency code 这个 CURR 这个是 Currency code 来的，我们就放完马币了，因为我们是用 MYR。然后这里呢，因为我们是没有用 tax 的，因为我们这个 case 这个 sample 是没有做 tax 给你们看，那就是用什么 tax code 那些，所以这个 taxable FX taxable link sequence 这一些全部我们都是放0，写个0 Control Enter 给它全部变成0。Bill type 因为现在我们是做 sales， 所以我们是 invoice 来的，全部放 I，so 也是一样 highlight 完 I Control Enter 给它全部变成 I。接下来还有一样东西就是我们的这个 Bash。OK，Million 的 Bash 呢，其实如果你没有特别改它呢，我们用 Default 的话啦，其实它的概念就是头2个字就是年份，22年，现在我们做着22年嘛，然后中间2个字是月份，现在是11月，然后后面2个字呢，现在我做着 Sales， 所以是10。OK， 如果你是做Purchase 的话，就20这样子咯，以此类推。如果你熟悉 Million 的话，你就大概懂它的 Bash 的操作了。
所以一样 highlight 完全部 ，Control Enter， OK， 直接 paste 完它。OK，so 基本来到这里呢，你的要 import 的那个东西已经是做好了的啦。So 我们 save 一 save， 然后这个时候呢，我们就回去我们的那个 OpenOffice 那边。OK， 这个 xgl.dbf 这个名字千万不要改哈，不然的话有时 million 还会 read 不到。So 一样左上角我们会按 delete all 它，然后回去我们的 WPS， 我们的这个我们要准备 import 的那个资料 ，copy 完全 highlight 完全部左上角这个 copy 它，然后去 OpenOffice right click paste special， 然后按 unformatted text，OK， 然后在这个 date 这里记得选它是 month date year 这一个，不然的话呢，它也是会 paste 过来会有点跑肚条的啦。So paste 过来呢，这些东西跑了，不要管它。So 这里就是这样多罢了，就这样子，然后我们一样 save 起来，它会弹出来这一个 keep current format， 就这样子完成了。我们 save 好过后呢，我们就把这个OpenOffice 这个关起来，我们就去我们的 Million 那边把它 import 进去啦。So 我开 System Administrative Tools， 然后 Import， 然后 Import Transaction to Accounting， 这里按 Preview 就去找你的那个你刚才 export 出来那个你要 import 的那个 XGL file 在哪里啦。So 你 double click 它。So OK， 它出现在这个 GL 的，你就可以看得到，它全部就是进完来这里了啦。然后 exceptional log 这里一定要去 check 一下，它一定要是0，没有空的。然后 customer supplier 这里也是空的。OK， 在这里你可以看得到它的 total 171.8块，跟刚才我们的那个 total sales 这里171.8是对得到的，这样证明我们的 double entry 全部东西都对完了。当然 before 在这里的话，你可以先 double confirm 一下 就是那个 double entry 是不是对的，就是你的这个比如这个3000我们就知道是 debtor， 它是在 debit side， 然后5000是 sales 会是在 credit side， 千万要记得啊，不然的话你一 import 了你就只能一张一张 delete 掉了啦。所以呢，我会建议大家每次做 import 或者是每次做 import 之前记得去做 backup 一轮先。OK，so 这个既然我只是做一个 sample 给大家 ，so 这一个我们就按 import， 然后这个 date 呢，我们就选你要的 date 咯。当然现在只是全部都是11月，这样我们就不用管它。这个 import to batch 呢，你可以空掉它，可是它就会 default 咯，它就是跟这个 batch 这里跑。如果你不要，你要 force 它，你就可以选这个 sales 这个 batch 咯，都可以，然后按 OK。Are you sure? Yes。然后他跟你讲20个 record 已经是 import 了，因为我们这里有10张 transaction， 我们这里有10张 transaction 嘛。OK， 你看这里 document number 是10张的，所以它是一个 debit 一个 credit 就有20个了。So 关到完它，我们就去看我们的 transaction。OK， 主要 transaction， 因为这个是1月嘛，所以我们呢刚才 import 的全部是11月的，所以我们赶去11月 refresh。OK， 它全部出现在这里了。So 你可以看得到我的全部 sales 已经是 import 完在这里，你 double click 它，它全部是 single entry， 你要改任何东西你都还可以再改的，然后完全没有问题了。OK。So 这个就是 Million 的 import of sales 啦 ，purchase 的那些原理完全是一样的，只是你要把那个 double entry debit 换 credit 换 debit， 然后 debtor code 变成 credit code 这样子罢了啦。最重要是你 get 到那一个 concept 是怎样跑的就可以了。那最后呢，我来总结一下，就是我们要做 Million import 的话呢，要准备的东西就是，首先你一定要确保你是可以用 admin 来 login 你的 Million accounting。第二呢，就是你的 Excel 是2021或者是更新的，或者是Microsoft 365，或者是用 WPS。当然，如果你真的都没有这些啦，你又不想 download WPS， 然后你的 Excel 是比较旧 version 的，不是不可以做，只是呢你用不到 XLOOKUP 这个 function， 而我刚才教的方式呢，可能你要用其他方式来 linking 回来，可能你用回
VLOOKUP 那些也是可以的，只是你要调整你的那个 role 咯，或者是 HLOOKUP 那些啦，看你或者是如果你还会其他 formula 的话都可以，这个是 up to 你们。然后第3样就是你要有 OpenOffice 啦。那就谢谢大家看到这里。如果大家有什么意见或有什么问题，或者是有什么东西可以纠正我，让我可以更加快解决的话呢，可以在底下留言让我知道啦。那如果你喜欢我的影片的话，记得按 Like、Subscribe， 然后打开小铃铛。以后我有什么 update 的话，大家可以看得到我的影片啦。